Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga har bir maqtovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak-ko'zlarimizdan chiqqan salovat erishsin. Salovat sharifalarimiz, salamlarimiz erishsin. Alloh taala bizga hamdaki har barcha mu'min musulmon qardoshlarimizga va ularga, oilalarga esenlik, sog'lik, immonlik, tinchlik, barakat, ne'matlarini ikki dunyo baxtini ham darajasini bersin. Şuşa haq to'g'ri yo'llardan bizni ayırmasın. Qalbi salim bilan yashab, şuşa iymon so'zlari, kalimalari bilan dunyodan ketib, Allohning huzuruna kelirga nasib eylesin. Muhtaram qardoshlar, bugun sizlarga quyidagi so'zimiz bo'lar inshaalloh salovat turunda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat aytuv turunda. Chunki hozir bizning Mavlid oylari bor. Mavlid oyida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan. Shunday bilasiz, Rabiul Avval oyida 12-kunida. Albatta, bu data turunda turli fikrlar bor, ixtiloflar bor, ya'ni u bu kunda tug'magan degan fikrlar da bor. Ammo musulmon jamiyatida, ummatida bizning edi shulay Rabiul Avval oyi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'gan oyi bo'laroq qabul etiladi. Ham endi bizga qadar bek ko'p yillar bu shulay qabul etilib, o'tkarilib kelgan. Mavlid oylarında mavlid majlislari o'tkazganlar, munajatlar o'qiganlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixi bilan, yashav tarixi, sirasi bilan qiziqsanganlar, isga tushirganlar, ham albatta endi salovatlar aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maqtovga ham salovat aytuga albatta bu oydagina tugul, yilning har bir oyida, har bir kunida loyiqli. Ammo endi biz muhtaram qardoshlar qizg'ancha qarshi dunyoga bek ko'p berilу sababli unutib jibaramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizning turmushimizdagi bo'lgan ahamiyatin, ona salovat aytuvni ham shunga ko'ra bu oylarda biz tag'in bir qat aning endi darajasini iskartib o'tamiz. Muhtaram qardoshlar, birinchi chiratda shulay bit salovatga kelganda biz musulmonlar salovatni aytirga tegishmiz. Bu bizning vazifamiz, burchimiz. Bu tegitilasang o'tasang yari, o'tamasang yari degan so'z tugul bu. Bu bizning vazifa ham burch. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi shulay mana İnna Allahu ve malaikatahu yusalluna alan nabiyyi. Alloh taolo hammaning farishtalari, Alloh taolo hammaning farishtalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytadilar. Ya'ni Alloh taolo o'zi aytadi. Alloh bo'lib, aning farishtalari aytadi shulay. Agarda biz aytmaymiz ekan, demak biz Allohdan, aning farishtalaridan o'zimizni istin deb ko'rsatgan bo'lamiz. Biz Alloh istin bo'la olmaymiz, hech shaksiz. Biz miskin zag'iflar shulay bet shunga ko'ra da Alloh taoladan o'zib biz ishlay olmaymiz bir narsada. Ham shunga ko'ra Alloh taola o'zi ishlagan bir endi u bizga begrakda majburiy bo'la. Bizning istimizda shunga ko'ra Alloh taola davom etib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima." Iymon keltiruvchilar, salovat aytingiz anga ham salamlaringizni yetkazingіз dey Alloh taola. Mana shulay muhtaram qardoshlar, eng birinchi shulay bit salovat vaqtida bu Alloh taolaning aytganin o'tav. Alloh taolaning ishlagan ishni shulay bit bizga da ishlav. Salovatning ikkinchi darajasi, salovat aytgan kishining gunohlari kechiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Man salla alayya salatan wahida sallallohu alayhi 10 salawat va hatta anhu 10 khati'at." Agarda birersi de Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi, menga bir salovat aytsadi, Alloh taola anga 10 aytar, ham 10 xatosini g'afu etardi. Bir salovat uchun. Shunga ko'ra bir topqirda kunina agarda aytirga erinamiz ekan, bu muhtaram qardoshlar, o'zimizga xayr, rahmat tilamav bilan teng bo'la. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shulay birsinde çığa sahabeleri yanına, sahabelerin çıqqandan soň alarga bir quvonchli xabar yetkirmedi. Menga da Jibril alayhissalam quvonchli xabar olib keldi. Sizga shuni yetkirmedi. Endi xabar deganda alar aytadilar, Jibril alayhissalam aytadi: "Ey Rasululloh, agar da sening ummatingdan birisi bir salovat aytsadi, men 10 istig'for qilarman ul kishiga" dedi. Jibril alayhissalam aytadi. 10 topqir so'rarman Alloh taoladan g'afu dey, shu kishi uchun, bir salovat uchun dey. Ham shulay yo'q, agar da endi senga bir salam aytsa, men anga 10 salam bilan javob berarman dey. Jibril alayhissalam. Mana shulay muhtaram qardoshlar, Jibril alayhissalam o'zi salovat aytib, o'zi salamlarini yetkazadi.
безгә салават әйткән кешегә һәм сәлам әйткән кешегә. Җәбраил алейхиссалам кем соң ул дигәндә, ул Аллаһы Тәгаләнең иң беренче, иң олуг заты. Җәбраил алейхиссалам. Әле Җәбраил алейхиссалам бар иде җәннәт белән җәһәннәм барлыкка килгәнче. Кешеләр барлыкка килгәнче. Иң беренче җан иясе Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән ул Җәбраил алейхиссалам. Җәбраил фәрештә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ул сөекле заты. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде ул безгә шулай ук үзе сәлам җиткезә ди, әгәр без салаватлар әйтә торган булсак ди. Өченче дәрәҗәсе шулай ди. Инде кем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтә, ул кеше кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янында булыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кыямәт көнендә миңа ди иң якын бәндә шул булыр ди, кем күбрәк миңа салаватлар һәм сәламнар әйтсә ди. Бу бик мөһим, шулай бит. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янындагы кешеләр иншааллаһ җәһәннәмгә кертмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм алар өчен сырыячак җәннәтне ахырга кадәр. Алар җәннәткә кергәнче. Шәфәгатеннән калдырмаячак. Шуңа күрә кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән булып аның янында булу ул безнең өчен зур дәрәҗә. Бу дәрәҗәгә ирешер өчен безгә шулай бит сөннәтне үтәп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар әйтергә һәм сәламнарыбызны җиткезергә кирәк. Бу шулай ук бер зур дәрәҗәләрнең берсе. Без бу дөньяда омтылабыз кемнәрнеңдер янына шулай бит дәрәҗәле булырга. Әгәр дә патша янында йөрсәң, югалмыйсың шулай бит. Менә бар шундый кешеләр, аларның туганнары зур урында эшлиләр, шулай бит. Алар беркайчан югалмыйлар. Монда эшлиләр, аларны икенче эшкә күчерәләр, монда күчерәләр, шулай бер нәрсә белмәсә дә, теге тик кенә утырып акча ала торган җиргә булса да урнаштыралар аларны. Алар бербер югалмыйлар бер каяда. Тик истерәлеп йөриләр алар шулай. Кемдер алар өчен эшли шулай бит инде. Менә бу түрәләргә якын булуның нәтиҗәсе дип әйтик дөньяда. Ахирәттә дә бар шундый кагыйдә шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янында булсаң син югалмыйсың. Син югалмыйсың, харап булмыйсың. Үзеңгә син Аллаһ Тәгалә калдырмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәфәгатенә ирешәсең. Менә шуңа күрә бу дөньяда без дәрәҗәле бай кешеләрнең ничек янына омтылсак, инде ахирәт тормышында да без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына омтылырга кирәк. Буның өчен бөтен көчебезне куярга кирәк. Дүртенчесе, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әгәр без сәламнарыбызны әйтәбез икән, ул безгә җавап бирә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзен сәламләгән кебек булабыз һәм ул безгә җавап бирә. Әлбәттә, ул кызганча каршы инде безгә кадәр вафат булды. Без аны күрмәдек, исән килеш. Әмма аның белән сәламләшергә безнең мөмкинчелегебез бар. Менә шушы салаватларыбызны, сәламнарыбызны әйтеп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә сезнең берәрегез миңа сәлам әйтсә дә, мин үлгәннән соң ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мин вафат булганнан соң ди. Җәбраил алейһиссалам килеп әйтер ди, "И Мөхәммәд, фәлән улы фәлән сиңа сәламнарын әйтте" ди. Уйлап карагыз әле. Сәлам фәлән улы фәлән. Ягъни безнең исемне әйтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәламебезне җиткезер Җәбраил алейһиссалам. Бу мөхтәрәм кардәшләр, нинди зур дәрәҗә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мин әйтермен, "Ва алейһиссалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ". Аллаһ Тәгаләнең сәламе булсын аңа да, бәрәкәте һәм инде рәхмәте булсын дип әйтермен ди. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ук безгә үзенең сәламнарын җиткезә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әлегә дә берәрсенә сәлам әйтте икән, рәхмәтен әйтсерады икән, бәрәкәтен сорады икән, бу бит дуга. Сәлам сүзе ул дуга. Менә коммунистлар безнең вакытында "Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ" дигән сүзне сәлам дип кенә кыскарттылар безгә. Без бер-беребезгә сәлам дип кенә әйтә башладык, шулай бит. Дуга кылмас өчен бер-беребезгә. Дугасыз калдык без. "Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ" дип әйтәсең икән, син бер-береңә дуга кыласың. Аллаһның тынычлыгы булсын сиңа, Аллаһның рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын дип бер-береңә теләп торасың, шулай бит. Шуңа күрә бу сәламне безгә мөхтәрәм кардәшләр бер вакытта да онытмаска кирәк. Балаларыбызга да шушы сәламне өйрәтергә кирәк. "Ассаламу алейкум" дип. Кирәкме привет, сәлам, пока, чао, тегеләй булай. Балаларны шулай өйрәтәләр, шулай. Бу җайлы ул. Кичкенә бала әле яшь ярым привет дип йөри ул, шулай бит. Ул нәрсә сүз ул? Ул да урыста да юк ул андый сүз. Урыста да матур сүзләр әйтәләр, шулай бит инде. Анда да теләк телиләр бер-берсенә, бер-береңгә "Здравствуйте" диләр, шулай бит.
дога кылалар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең безгә булган сәламе ул безгә дога булып киләчәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бар шундый фәрештәләр ди, алар җир буенча йөриләр ди, һәм сезнең сәламнәрегезне миңа җиткезәләр ди. Ягъни Җәбраил галәйһиссәламнан башка фәрештәләр дә безнең сәламнәребезне җиткезәләр икән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. 5нче дәрәҗәсе шулай бит инде. Без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне искә алып, рухи яктан үзебез үсәбез. Гомумән алганда, менә шундый кагыйдә бар. Начар әйбер турында уйласаң, үзең начараясың. Яхшы әйбер турында уйласаң, үзең яхшылаясың. Ул кагыйдә шундый ул. Менә пычракка ябышкан кебек, чиста да чистарта. Чиста янында йөрсәң дә үзең дә чистарасың. Яхшы кеше янында син үзең дә яхшырасың. Шуңа күрә безгә яшырак яхшы әйберләр карарга, яхшы әйберләрне тыңларга һәм яхшы әйберләр турында сөйләргә, яхшы кешеләр янында булырга кирәк. Әгәр дә без яхшырырга теләсәк. Көн-төн син интернетта карап утырасың икән начарлыкны, син үзең начараясың. Әгәр син көн-төн карап утырасың икән сүгенгән кешеләрне, син үзең сүгенә башлыйсың. Бу кагыйдәсе шундый аның. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында уйласак, аңа салаватлар әйтсәк, һәм әлбәттә инде әгәр дә аның тормышын өйрәнсәк, бигрәк тә аның мисалында яшәргә тырышсак, без үзебез үсәбез, дәрәҗәбез үсә безнең. Безнең инде үсә, мөхтәрәм кардәшләр, чистарабыз без. Рухи яктан чистарабыз. Яхшылыкка омтыла башлыйбыз. Яхшы кешеләр турында уйлыйбыз һәм башкасы. Менә бүген бит яшьләр өчен үрнәк кемнәр алар? Ниндидер эстрада кешеләре шулай бит, кино йолдызлары һәм башкалар. Алар нәрсә, алар пычраклык, гынах кына кылып йөриләр. Аларның берсенең дә яхшылык кылганы юк. Шуңа күрә син үзеңгә үрнәк итеп алсаң пәйгамбәрләрне һәм шулар арасында әлбәттә инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмне бу синең үзеңнең рухи яктан үсүеңгә, яхшыруыңа китерәчәк. 6нчысы, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйткән саен безнең инде аңа карата яратуыбыз, мәхәббәтебез үсеп тора. Безнең илемтәбез шулай бит бар. Менә кай вакытта әйтәләр, мәхәббәт ул теге шундый нык була, нитә, онытылмый фәлән фәсмәтән ди. Әгәр дә, мөхтәрәм кардәшләр, менә ике яраткан кешене айырсаң, мәсәлән, мәктәптә гашык буласың син шулай бит инде. 8нче класста. Бер кызга, бик матур кыз инде шулай бит. Всё. Бәгъмер бу яратам мин аны дип уйлыйсың инде шулай бит. 9нчы класска барганда ул 2нче мәктәпкә китә. Син 2нче мәктәпкә китәсең. Башта хат язышасыз инде, SMS-калар бара инде шулай бит. Аннан соң всё, аның үз тормышы, синең үз тормышың. Ул да үзенә бер җегет таба, син дә үзеңә бер кыз табасың. Шуның белән сезнең аралар өзелә. Әгәр дә кешеләрнең аралары ерагая икән, аларның хисләре дә суына. Бу факт, моны беренче әйтеп булмый. Менә монда мәчеткә йөргән безнең егетләр бар шулай бит инде. Элек беренче елларда шулай бит йөриләр иде бездә. Алар белән утырасың, багазлар сөйлисең, чәйләр эчәсең, инде менә шундый яхшы таныш кешеләр булып китәләр шулай бит. Бер заман 2 атнага бер киләләр, 3 атнага бер киләләр, 4 атнага бер киләләр, ярты елга бер киләләр. Аннан соң гомумән югалалар шулай бит. Хәзер син аларны күрсәң, искә төшерәсең. Кара әле, бу бит безнең мәчкә йөргән иде дисең. Элек син аның белән көн саен күрешә идең. Хәзер син аны исеңгә дә төшермисең. Чөнки ярагайган саен сезнең хисләр суына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне дә ешрак искә алган саен безнең аңа карата яратуыбыз, мәхәббәтебез арта. Сирәгрәк искә алсаң, суына шушы хисләр. Шуңа күрә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гел исебездә тотыр өчен шулай бит аның тормышларын өйрәнеп торырга, салаватлар әйтергә аңа, сәламнәребезне җиткезеп торырга кирәк. Бу аңа карата булган яратуыбызны, мәхәббәтебезне сакларга ярдәм итә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллах рус телендә сөйләп алыйк. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас уже вот почти неделя, да, будет, как зашел месяц Раби'уль Ауаль. Раби'уль Ауаль — это месяц рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Обычно в этот месяц у нас, раньше это было очень популярно, проводили маджлисы, именно посвящая как бы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям.
именно в честь этого месяца Маулид, маджлисы Маулида назывались они. Сейчас практически уже нет эти маджлисы. Только люди старого поколения проводят такие маджлисы. Также, дорогие друзья, как бы в этот месяц больше говорят о пророке, саллаллаху алейхи, вспоминают его жизнь, какие-то конкурсы, викторины там появляются, да, чтобы знания о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи, увеличить. Конечно же, пророк, саллаллаху алейхи, нуждается, точнее так, мы нуждаемся, чтобы вспоминать о пророке, саллаллаху алейхи, в течение всего года. И так сахабы, рады Аллаху анхум, и делали. Но люди, отдаляясь от пророка, саллаллаху алейхи, с каждым поколением меньше и меньше любили его и начали забывать. То есть для них это больше уже становилось как историческая личность, чем как духовный лидер или пророк или любимый человек. Поэтому и придумали так, что в день рождения, то есть пророка, саллаллаху алейхи, или в месяц рождения, побольше о нем говорить и вспоминать, какое место имеет пророк, саллаллаху алейхи, в нашей жизни и как бы в нашей религии. Естественно, самое основное, самое главное, мы как бы можем это понимать. И, соответственно, чтобы показать пророку, саллаллаху алейхи, свою любовь и, соответственно, и себе более высокое положение получить перед Аллахом, мы должны почаще говорить салямы и салаваты. Салям, то есть приветствие пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и салаваты, благословение, дуа посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы уже сказали, то есть он в этом не нуждается, но мы нуждаемся в этом. И поэтому мы видим, что каждый раз, когда мы делаем салават или салям пророку, саллаллаху алейхи, Аллах Тааля отвечает нам гораздо большим. То есть в ответ он дает нам гораздо больше. Пророк, саллаллаху алейхи, он уже получил свое высокое место уже при жизни. Было все ему прощено, было обещано уже место его в раю, отдельный уровень, аль-василя и так далее. Но тем не менее, то есть проявляя любовь по отношению к нему, мы показываем, что мы и любим Аллаха, его религию, Коран, и, соответственно, соблюдаем его религию. Потому что любить того, кого любит Аллах Тааля, это и есть подчинение Аллаху. То есть недостаточно просто любить Аллаха. Еще нужно любить тех людей, которых любит Аллах Тааля. Например, в Коране, вы знаете, аят, да, где постоянно мы читаем этот аят, даже во время джумга, где Аллах Тааля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна алян наби». Аллах и его ангелы благословляют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть сам Аллах и его ангелы делают это, говорят салават. Можем ли мы остаться неудел, так скажем, да, не участвовать в этом? Конечно же нет. Поэтому мы почаще и побольше должны говорить салават пророку, саллаллаху алейхи. Что это нам дает? Вот 6 вещей мы уже перечислили на татарском языке. Продолжаем перечислять, что нам дает салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Нам дает салават благодарность Аллаху субханаху ва тааля за его дары, за его милости в виде пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, в виде ислама, в виде Корана там, и так далее, и так далее. Действительно, вот Аллах субханаху ва тааля, если бы не дал нам ислам, не дал нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, мы бы не знали прямого пути. Мы бы не знали, как поклоняться Аллаху субханаху ва тааля. Мы бы жили в заблуждении. А человека заблудить это очень легко. Если человеку не показать истину, то из всего, что он выберет ложь. Потому что истину он не знает. Он думает, что он сам выбирает, он делает выбор, но среди лжи он делает выбор. Соответственно, он будет выбирать ложь. Так и было до прихода пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Люди искали близость к Богу, люди искали истинную религию, и люди ждали истинного пророка, потому что пророчество о том, что придет последний истинный пророк, было у иудеев, они ждали его, надеялись, что он придет спаситель, так скажем, да. Но из-за высокомерия они не признали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Признал другой народ, признали остальные народы, так скажем, да, и последовали за ним. Признали, вот мы, не являясь даже арабами там и так далее. Даже один христианский батюшка такой рассказывает. Мусульмане, говорит, поклоняются слабому Богу, говорит. Слабому Богу. Почему слабый Бог у нас? Потому что, говорит, он не смог сохранить Таурат и Инджиль.
Библию не смог Аллах Тааля сохранить. Он говорит, он сохранил Коран, но не сохранил Библию, Таурат и Инджиль. Это, говорит, слабый Бог. Они, по идее, то есть вот то, что говорят, Бог един, но христиане, они Аллаха, то есть своим Богом не признают, потому что у них это свое представление о Боге, так скажем, да. И поэтому они вот так и говорят, то есть это, говорит, слабый Бог там и так далее, как бы лже-Бог, можно сказать. Они себе его так представляют. Но дело в том, что Аллах Тааля и не обещал сохранить Таурат и Инджиль. Дело не в том, что он не смог, он не хотел сохранять. Так нужно было. И даже если бы эти книги были сохранены в оригинале, все равно пришел бы Коран. Все равно бы пришел Коран. Как книга судного дня, которая подходит уже новому поколению, новым людям и так далее, новому времени и так далее, и так далее. То есть все равно пришел бы Коран. В любом случае, даже если бы был сохранены. Поэтому мы благодарим Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что мы увидели свет, за то, что мы приняли ислам. Аллах Тааля открыл нам сердце, последовали за Кораном и так далее. Хотя могли бы жить, то есть и говорить все, что угодно, то есть вот как все остальные, то есть не мусульмане. Поэтому говорить салават пророку саллаллаху алейхи ва саллям — это выражение благодарности за то, что Аллах Тааля облагодетельствовал нас исламом. Второе, когда человек говорит салават, Аллах Тааля оказывает ему милость этому человеку. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман салля алейя мин уммати мухлисан мин кальбихи салатан вахида, саллаллаху алейхи ашра салават, ва рафага лаху ашра дараджат, ва маха анху ашра сайиат». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: кто от чистого сердца скажет мне хотя бы один салават из моей уммы, он говорит, то есть мусульманин, тому Аллах Тааля даст 10 салаватов, то есть 10 раз благословит этого человека. На 10 уровней его поднимет Аллах Тааля из-за одного салавата и простит ему 10 его ошибок, 10 грехов. А если мы скажем 100 салаватов, 1000 салаватов, да, соответственно, все это в прогрессии умножается. Поэтому Аллах Тааля оказывает нам милость свою благодаря салаватам. Третье. Благодаря салавату мы можем вспомнить забытое слово. Когда человек что-то забывает сказать или сделать, надо прочитать салават. Не надо ругаться матом. Надо прочитать салават. Если попробуйте сделать это, давайте, очень часто вот мусульмане, когда я не знал про эти хадисы, например, да, я видел ученых там в арабских странах, они что-то забывали и говорят: «Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад». Они вот так говорили. То есть для них это уже обычное дело, они росли с этим. А мы вынуждены же это учить из книг. И нас родители же этому не учили. Нас родители вообще как бы исламу не учили с детства. Да, максимум, что нам попадалось, это воспитание бабушек, так скажем, да. Поэтому мы вынуждены сейчас сами учить, сами применять это в жизни. Это к нам не с детства пришло. Но к детям детей своих мы можем учить. Поэтому вот таким образом, то есть говоря салават, мы можем вспомнить забытое слово. Четвертое. Причина принятия дуа. Когда человек говорит салават, Аллах Тааля принимает его дуа. В хадисе сказано: прежде чем совершать дуа, пусть каждый из вас вначале прославит Всевышнего Аллаха, а затем произнесет мой адрес салават и салям, потом же пусть совершает дуа, как пожелает. Был случай, когда один человек, завершив намаз, начал делать дуа. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: он поспешил. Почему поспешил? Прежде чем начать просить что-либо у Аллаха, вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям потом сказал этот свой хадис, эти слова, он сказал: сначала, говорит, надо воздать хвалу Аллаху Субханаху ва Тааля, а потом сказать салават и салям пророку саллаллаху алейхи ва саллям, а потом уже просите, что хотите. Это является как бы, это нормально. Вот даже в этом мире, когда вы приходите к правителям, да, сначала что надо сделать? Сначала сказать надо «здравствуйте». Можно ли войти? Да? Какие-то там и так далее. Как вам идет ваш пиджак? Вы сегодня умопомрачительно красивый, там, да, и так далее, и так далее. А потом уже вы говорите: можно ли мне вот то-то, то-то из ваших скромных даров выделить мне чуть-чуть там, да, и так далее, вот вашей помощи, я буду век вам благодарен там и тому подобное. Так просят обычно, правильно? Поэтому к Аллаху, когда обращаемся, Субханаху ва Тааля, мы тоже должны обращаться определенным этикетом. Этот этикет говорит нам, что должны мы восхвалять Аллаха поначалу, потом сказать салават пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и потом уже просить делать дуа.
Так, пятое. Салават сохраняет нас от гнева Аллаха Субханаху ва Тааля. Почему? Потому что Пророк ﷺ сказал: истинно скупой тот, кто не произносит салават и салям, слыша мое имя. То есть Аллах Тааля разгневается на скупого человека, на плохого человека. Скупой – это плохой человек, однозначно. А самый скупой, говорит, тот, кто пожалел свой язык и не сказал мне салават, то есть после моего имени, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это, говорит, скупой, и, соответственно, Аллах Тааля уже будет гневаться на такого человека. Также Пророк ﷺ сказал: «Ман насия салата алейя факад ахтаа тарик аль-джанна». Кто забудет сказать мне салават, у того испорчена дорога в рай. То есть он потерял дорогу в рай, этот человек. Ошибся, пошел по другому пути. Поэтому хотим, если мы в рай, хотим ли мы, если понять ислам и так далее, то только через пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому другого пути нет. А если мы хотим понять пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, то только через сахабов. Если мы хотим понять сахабов, то только через табигинов, потому что это цепочка. Так все взаимосвязано. Об этой цепочке мы и говорим. Люди сейчас хотят быть ближе Богу, достичь Бога без пророков. Это невозможно. Они нам объяснили, как это достигается. Люди, например, хотят достичь слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, без ученых, без подвижников, например, да. Невозможно, потому что они были ближе, и они объясняли все это. Это есть истинные знания. И шестое. Убай ибн Кааб, рады Аллаху анху, однажды пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Расуль Аллах, если я, говорит, в своем дуга буду четверть дуга посвящать салавату, говорит, это нормально, говорит, разрешается?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Можешь и больше». Потом он сказал: «А если я, говорит, буду посвящать там половину?» Он говорит: «Можешь и больше». «А если я, говорит, буду посвящать во время дуга салавату 2/3?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Можно и больше». Убай ибн Кааб, рады Аллаху анху, говорит: «А можно я, говорит, во время дуга буду говорить только салават?» То есть поднял руки человек и говорит только салават, ничего не просит для себя. Только салават, от начала до конца. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда Всевышний Аллах удалит все тяготы твои и простит твои грехи». То есть, вот какие проблемы у тебя в жизни есть, Аллах Тааля их удалит. Даже если ты о них не упомянул. Все, что ты хочешь в жизни, Аллах Тааля тебе дает. Даже если ты этого не попросил. Потому что, когда мы просим, мы можем неправильно попросить. Мы можем забыть о чем-то. А Аллах Тааля, благодаря салавату, то есть сам все видит, сам все знает и сам все урегулирует. Вот это очень важный момент. Если же вы затрудняетесь делать дуа, не знаете какую дуа, можно читать салават от начала до конца, и Аллах Тааля решит наши проблемы. Вот так, дорогие друзья, салаваты помогают нам в жизни и по жизни. Поэтому побольше салаватов надо делать, не забывать, особенно в пятницу, потому что в пятницу и это самый такой хороший день для салаватов. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.